بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی جا خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، خبریں بہت اہم ہیں، یہ ویلاگ آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ عمران خان کی 9 مئی کے کیسز سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، بڑی خبر ہے۔ عمران خان کے تقریباً 8 سے 9 مقدمات ہیں جو پینڈنگ تھے، اب فائنلی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ درخواست ضمانت ہے اور چیف جسٹس یحییٰ فریدی کے سربراہی میں 2 رکنی بینچ یہ کیسز کی سماعت کرے گا۔ انشاءاللہ کل سپریم کورٹ سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، جو بھی ان کیسز سے متعلق ڈیولپمنٹ ہوئی خاص طور پر آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ تو یہ بڑی خبر ہے۔ یقینی طور پر اس وقت جب فیصلہ باد کی صدر دہشت گردی عدالت سے خبریں یہ آ رہی ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کچھ نمائندہ صحافی خاص طور پر منیب فاروق، عامر الیاس رانا اور دیگر کا یہ دعویٰ ہے کہ آنے والے 1 ہفتے میں عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے کچھ ساتھیوں کو سزائیں سنائی جائیں گی، اور اس طرح پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور دیگر کو سزائیں سنائی گئی 9 مئی کیسز میں۔ اس طرح فیصلہ آباد سے 18 کے قریب پی ٹی آئی کی مرکزی رہنما ہیں، ان کو سزائیں سنائی جا سکتی ہیں، اور پھر ظاہری بات آگے ان کی نااہلی کے معاملات بھی چلیں گے۔ ان میں عمر ایوب خان کا نام سر فہرست ہے۔ تو اس پیرائے میں اب عمران خان کی درخواست ضمانتیں خاص طور پر 9 مئی کی سپریم کورٹ میں مقرر ہونا، دیکھتے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کو تحریک کی کال دے رکھی ہے، اس متعلق اب چیزیں واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا جس کی صدارت کی جنید اکبر خان نے، جو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے صوبائی صدر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے 4 صوبوں کے جو صدور ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور 5 اگست کے حوالے سے لائحہ عمل تشکیل دیا گیا ہے۔ اور آج کا جو اجلاس تھا، اس کی جو کاروائی ہے اس کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، اور جب اس اجلاس کا اختتام ہوا اور خاص طور پر سردار طیب ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے، انہوں نے وہاں پر پی ٹی آئی کے جو ناراض اراکین سینٹ تھے جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، عرفان سلیم صاحب اور ذیشان صاحب، ذیشان صاحب، ان سے خاص طور پر گفتگو کی ہے۔ وہ انتہائی دلچسپ گفتگو ہے، امپورٹنٹ گفتگو ہے، ایکسکلوسیو گفتگو ہے، وہ میں آگے جا کے اس ویڈیو میں اٹیچ کروں گا، آپ نے وہ لازمی ملاحظہ فرمانی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اس اجلاس سے بڑی خبر یہ نکلی ہے جو سردار طیب نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ محمود خان اچکزئی اس تحریک کی قیادت کریں گے۔ جی ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے 5 اگست کی جو تحریک ہے، جو 5 اگست کو تحریک پیک پہ لے کے جانی ہے، اس کو اس پلیٹ فارم سے عروج پہ لے کے جایا جائے گا۔ محمود خان اچکزئی اس کی قیادت کریں گے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے چیئرمین ہے محمود خان اچکزئی، سیکرٹری جنرل ہے اسد کیسر، وائس چیئرمین ہے مصطفیٰ نواز کوکر، اور ایک اور وائس چیئرمین ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اب دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بھی متحد ہو رہی ہیں، اور 5 اگست کو اگر یہ سارے مل کر احتجاج کرتے ہیں تو ایک میسو پروٹیسٹ کہیں نہ کہیں یہ شو کرنے میں، اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے انہوں نے 31 جولائی اور 1 اگست کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہوئی ہے، جس میں سول سوسائٹی سے لوگوں کو بلایا، جرنلسٹ کو مدعو کیا گیا ہے، ساتھ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے زیر اثر جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں ہوگی، اور اس کے اعلامیے میں 5 اگست کو جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جاری ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تو یہ اہم ترین پیش رفت ہے، اس متعلق میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ محمود خان اچکزئی اس کی وہ لیڈ کریں گے، اور 1 اگست کو پاکستان تحریک انصاف 5 اگست کو کیا کرنے جا رہی ہے اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینٹ کا سارا پروسیس ہوا سینٹ انتخابات کا، اس میں کچھ خائف نظر آئے تھے عرفان سلیم صاحب اور خرم ذیشان صاحب، اور اینڈ تک وہ اپنے سینٹ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ وڈرا نہیں کر رہے تھے۔ اینڈ پہ انہوں نے کیے، بڑے بھاری دل سے کیے، بوجھل دل سے کیے، رنجیدہ تھے، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے مزاحمت کیا اور مزاحمت کرتے رہیں گے۔ ان کا کیا کہنا تھا یہ ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں، مجھے کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوا، اور میں نے تو پارٹی کی آئیڈیالوجی کو سیو کیا، پارٹی کی اسپرٹ کو سیو کیا، تو الحمدللہ مجھے اس پہ نہ کوئی ریگریٹ ہے، لیکن پارٹی کی طرف سے مجھے سچ کوئی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پارٹی میرے ڈیسیجن کی قدر کرتی ہے۔ اور ابھی کا جو آپ اجلاس کی بات کریں، یہ 5 اگست کے حوالے سے بلایا گیا تھا، صوبائی جو ہماری کیبنٹ ہے کے پی کے کی، پی ٹی آئی کی، تو اس پہ کچھ لائحہ عمل کے حوالے سے باتیں کرنی تھی، اپنے لوگوں کی تجاویز بھی جو ہے تو وہ لی جانی تھی، اور اس حوالے سے لوگوں کو ڈیوٹیز بھی دینی تھی۔ ابھی پریس ریلیز جاری ہوگی، اس میں انشاءاللہ پوری
डिटेल जो है तो इसकी आ जाएगी। सर, इस इजलास में तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ये तजवीज़ सुना दी जाएंगी और 31 को वहाँ बाज़ाब्ता वगैरह ऐलान वगैरह होगा इस इजलास में? जी जी बिल्कुल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसमें हमारे साथ है और इंशाल्लाह उनके साथ हमारा रब्ता भी होगा और वो ऑलरेडी रब्ते में भी हैं, तो उनको बिल्कुल एतमाद में लिया जाएगा और मिल के जो है तो आगे बढ़ेंगे। सर, हम देखते हैं अडियाला को भी मैं कवर करता रहता हूँ, वहाँ तो किसी की अब मुलाकात ही नहीं करवाने दे, इवन के फैमिलीज़ को भी अंदर नहीं जाने देते। तो खान साहब ने कहा था वो जेल से खुद लीड करें, तो वो कैसे पैगाम का बैठ तक पहुँचे? देखिए, अगर खान साहब से हमें इस चीज़ का खदशा था और खान साहब का पैगाम जो है तो वर्कर्स तक पहुँच चुका है, बड़ा वाज़ेह है, बहुत क्लियर है। हमें उस वक्त तक इस तहरीक को ख़त्म नहीं करना जब तक खान साहब को हम रहा नहीं करवा लेते, तो ये बड़ा वाज़ेह है। तो वर्कर्स के वास्ते सर क्या तजवीज़ है? वर्कर क्या कह रहा है? वर्कर के वास्ते वर्कर कितना पुरजोश है 5 अगस्त के एहतजाज की वजह से? क्योंकि नून लीग दूसरी तरफ बयान ये बना रही है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का खसूसी स्टेटस खत्म हुआ है और ये मोदी को खुश करने के लिए इमरान खान साहब ने इस तरह निकाल दी है कि जिस दिन जो में से उस दिन ये एहतजाज कर। नहीं, इस ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी का यार कौन है ये सारी दुनिया को पता है। नून लीग को तो ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए। 5 अगस्त को खान साहब को गिरफ्तार किया गया था और उस हवाले से खान साहब के जो 2 साल पूरे हो रहे हैं और वैसे भी ये तहरीक को चलना था। 5 अगस्त की सिग्निफिकेंट हमारे लिए ये है कि खान साहब की जेल में 2 साल जिस तरह से उन्होंने बाहिम्मत तरीके से ये 2 साल जेल में साबित कदमी से गुजारे, तो अब हम पूरी कौम का फ़र्ज़ है कि खान साहब के साथ हम उनका साथ दें और निकलें और उनकी रिहाई के लिए भरपूर तरीक चलाएं। सर, आप पार्टी के पुराने रहनुमा हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं और खान साहब के साथ काफ़ी अर्से से आप खान साहब के साथ खड़े हैं। गो कि उन्होंने आपको टिकट भी नहीं है, फिर भी आप उनके काज को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी खान साहब ने एक हालिया ट्वीट किया जिसको आपने तो रीट्वीट किया, लेकिन और जो बहुत सारी क्यादत उन्होंने रीट्वीट्स नहीं किया और खान साहब ने कहा कि मेरे जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते वो पार्टी छोड़ के जा सकता है, चाहे वो नया है पुराना जो भी। इस पर क्या अपनी क्यादत को मशवरा देना चाहिए? उस पर मैं एक ही मशवरा दूंगा कि जो खान साहब का बयानिया नहीं लेकर चल सकते, उसका बोझ नहीं उठा सकते, उन्हें खुद ही शर्म करनी चाहिए और उन्हें खुद ही पीछे हो जाना चाहिए। आपको पार्टी में सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया कि आप इसमें ओहदे एंजॉय करें, प्रोटोकॉल्स एंजॉय करें, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर नहीं खान साहब का बयानिया लेकर चल सकते तो आप खुद पीछे हो जाना चाहिए। इतनी बंदे में अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए और थोड़ी सी शर्म और हया भी होनी चाहिए। हमने देखा कि आज के इजलास में आप लोगों ने तमाम इख्तलाफात बुलाकर पार्टी की काज के लिए इमरान खान साहब की राय के लिए आप लोग सारे मुत्तहद हुए, लेकिन दूसरी जानब यह है कि आज़म स्वादिक साहब जो है वो शहबाज गिल साहब के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो भी सरेआम मीडिया पर आकर पब्लिकली बयान दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आपके सीनियर रहनुमा? देखिए, मैं इस पर एक ही बात कहूँगा, लोग इस बात को बहुत हवा देने की कोशिश करते हैं कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। देखिए, 2-4 ओहदेदारानों का एक दूसरे पे बयानबाजी करना ये बात ज़ाहिर नहीं करता कि पार्टी के अंदर है। ये बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे पाकिस्तान में इसका वजूद है। आप मुझे ये बताएं, पीटीआई की फोर्स है इसका वर्कर। हमेशा हम ये बात कहते हैं कि पीटीआई में 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक खान साहब है, दूसरा उसका वर्कर है। वर्कर्स में आपको कहीं तकसीम नहीं नजर आएगी। वर्कर्स अपने कॉज के साथ, अपने खान के साथ, अपने लीडर के साथ कमिटेड है, पहले दिन से ज़्यादा कमिटेड है। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किसी के बारे में 2-4 ओहदेदार हैं, अगर ये आपस में बयानबाजी करते हैं तो वर्कर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। सर, में जो है वो उसकी तमाम डिटेल्स आ जाएगी, प्रेस रिलीज़ आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगा कि हमने क्या करना है 5 अगस्त को। सर, आपने पार्टी के हवाले से टिकट भी विड्रॉ किया, लेकिन आपकी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे अभी तक वायरल है, तो आपने इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि आज की इस वजह से कोई बातचीत हुई है, कोई गुफ्तगू वगैरह हुई है? देखिए, हमारा फोकस जो है वो 5 अगस्त के ऊपर है। हम चाह रहे हैं कि हम डिट्रैक्ट खुद हों, न किसी और को डिट्रैक्ट करें। हम चाह रहे हैं कि 5 अगस्त की जो तहरीक है उसको हम मंतकी तहरीक बनाएं और उसको इमरान खान उसके नतीजे में बाहर निकले। मेन मकसद हमारा ये है, इसके ऊपर हमारा फोकस है, किसी दूसरी बात के ऊपर हमने कोई बातचीत नहीं की। इमरान साहब फरमाते हैं कि कोई आपस में इख्तलाफ ना करे, जो इख्तलाफ करेगा उसको वो खुद पार्टी से निकालेंगे, लेकिन आज़म स्वादिक साहब का अभी हालिया की बयान है जो कि शहबाज गिल के खिलाफ खुलेआम वीडियो मैसेज दिए, तो उनको क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, वो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हमारे के ऊपर जल्दी कार्रवाई होती है, बड़े लोगों के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है कार्रवाई करने पे। एनी हाउ छोड़ें ये बातें। 5 अगस्त की जो तहरीक है इंशाल्लाह ताला अजीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मंतकी तहरीक बनाएं और उसके नतीजे में इमरान खान को बाहर निकालें। सर, ये एहतजाज तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब की जो हिदायत है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसको जो है वो लाहे अमल और लीड करेगी, उसके मुताबिक पूरी पार्टी चलेगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भी अहदेदार मौजूद है, फरहान हकीम साहब, इनसे भी जानते हैं आज के इजलास में कैसा लगता है कि तमाम तर इख्तलाफात को बुलाकर सारी पार्टी यकजा हुई है और जुनैद अकबर साहब की इसकी क़यादत में हम देख रहे हैं कि सारे मुत्तहिद हुए, तो कितना आपको मुत्तहिद लगी है पीटीआई? इंशाल्लाह जी, पीटीआई पहले भी मुत्तहिद थी और अभी मुत्तहिद है। कुछ खबरें ऐसी मीडिया में फैलाई जाती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। आज हमारी सूबाई काबीना की पूरी तंजीम की मीटिंग थी यहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, थोड़ी देर तक प्रेस रिलीज़ भी आ जाएगी, आप लोगों से शेयर हो जाएगी। और हमारा जो फोकस है पूरी पार्टी का, वो चाहे पंजाब है, केपी है या पूरा पाकिस्तान है, वो हमारा ये फोकस है कि 5 अगस्त की जो तहरीक है हमारी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा तहरीक हमारी बड़ी सरप्राइज़ आएंगे और इस दफ़ा अपने लीडर इमरान खान साहब को निकालने के लिए पूरी पार्टी एक पेज पे है, चाहे हमारे सीएम साहब हैं, चाहे हमारे सूबाई सदर हैं, चाहे हमारी मरकज़ी क़यादत है। इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कि 5 अगस्त को पूरा पाकिस्तान निकला होगा और जो भी लाएअमल हमें अभी मिलेगा उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल होगा। लास्टली ये बता दें कि
اسلام آباد میں میٹنگ کا مقصد کیا ہے, پارٹی کو متحد ہونے کا پیغام ہے, کیونکہ آپ پشاور میں بھی یہ میٹنگ کر سکتے ہیں, صوبائی میٹنگ جو بالکل, چونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے ہمارا پاکستان کا, اور یہاں پہ میٹنگ کا یہی مقصد تھا کہ پورے ہمارے جو آپ کو پتہ ہے صوبے کے جو عہدیدار ہیں سب کو یہاں پہ بلایا گیا اور ہر ایک سے رائے لی گئی اور پلان لیا گیا کہ ہم مطلب کس طرح 5 اگست کو کامیاب